गुरु नानक साहब जी की कीर्ति करते हैं। गुरु नानक गोबिंद रूप, गुरु नानक साहब जी परमात्मा का रूप सन। गुरु नानक साहब जी तो सिੱਖੀ की आरंभता होंदी है, सिੱਖੀ का आदि शुरू होंदा है। परमात्मा आदि सच है, जुगाद सच है, नानक होसी भी। इसदा आदि गुरु नानक साहब जी, गुरु नानक साहब जी आदि पूर्ण, मध पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है। गुरु नानक साहब जी उस परिपूर्ण परमात्मा का रूप सन, उहदे विच अभेद सन। सिੱਖੀ का मध काल जो गुरमत का है, गुरु काल, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। गुरु अर्जन देव जी की कीर्ति करदियां भट्टां ने वारंवार ये गल कही, गुरु अर्जन प्रतख हर। सिੱਖੀ की संपूर्णता सिखर जिहड़ा है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का समय, जिहड़े उस परम पिता परमात्मा विच लिवलीन सन, उहदे च अभेद सन। सो गुरु अर्जन देव जी की कीर्ति करदियां भट्ट कहिंदे ने कि ए जगत दे विच महातम दा अर्थ हुंदा कि महान हनेरा जो पसरिया होए, जग और ना जाए महात्म में। तम कहंदे हनेरे नूं। इस जगत में जिथे घोर हनेरा पसरिया है, होर कोई आसरा नहीं है, कोई थां नहीं है, अवतार उजागर आन कीओ। परमात्मा आप गुरु अर्जन देव जी के रूप च इन्हां दे राहीं प्रगट होए ने। गुरु अर्जन देव जी के राहीं उन्हां दी जोत प्रकाश हो रही है। भट्ट कहिंदे ने कि ये मद पद ते मद चुके रे मन, भेद भेद न जान बीओ। हे मना, किते इस पद्धति तो रस्ते तो तू खुंज न जाई। गुरु अर्जन देव जी नूं परमात्मा तो वखरिया न समझ बैठी। भेद भेद न जान बीओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज विच ते परमात्मा विच को भेद न जान, को वखरेवा न जान। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथराजन अमृत नाम पीओ। मथुरा भट्ट जी कहते जिन्हों ने गुरु की हजूरी च आके गुरु अर्जन देव जी के राही नाम अमृत नूं पी लिया, उन्होंने करोड़ां दुख दूर हो गए, उन्होंने दुख निवृत्त हो गए। प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। वो परम पिता परमात्मा जिहड़े ने पूर्ण तौर पर गुरु अर्जन देव जी के हिरदे च निवास लिया होया है। जिथे गुरु अर्जन देव जी प्रथक हरि का रूप ने, सरबत गुरु साहब जी, गुरु नानक साहब जी की जोत उन्होंने अंदर प्रकाशमान है। वही जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जगमगा रही है। गुरबाणी परमात्मा का रूप है। सानू साडे सतगुरु जी ने गुरबाणी नाल जोड़े है। और इस जगत विच जिथे हनेरा पसरिया, भट्ट कहिंदे ने इस महान हनेरे चों बाहर निकलण दा एक रस्ता है, गुरु चरणां नाल जुड़िए। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना करदे हैं। समुची मानवता नूं एक ऐलान करके गल समझाई कि दुनिया के लोगों, इस हनेरे चों जे बचना है तो इको एक तरीका है कि परमात्मा के चरणों नाल जुड़िए। परमात्मा के चरणों नाल जुड़न दे लई तुहानूं एक थाल परोस के दे रहा हाँ। उस थाल दे विच पए हुए भोजन तुसीं छक लओगे, पचा लओगे, तुहाडा यकीनन उधार होएगा। उहदे तो बिना उधार होना नहीं है। जिथे सतगुरु जी ने बचन कहे, गुरु ग्रंथ साहब जी विच ये ऐलाननामा है मधामणी दे शब्द कि थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधार हो। जिहदा सारियां दा आधार है वाहिगुरु जी का नाम जिहड़ा है। सत संतोख साडी जिंदगी का आधार है। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। यह वस्त तजी न जाए। इस वस्त नूं असीं त्याग के सुखी नहीं हो सकते। इस तो बिना जिंदगी खलासी नहीं है। नित रख उर धारो, तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। सतगुरु जी कहते तम संसार, जगत च हनेरा है। इस हनेरे जगत विचों पार उतरन का तरीका है कि आपां गुरु राही परमात्मा के चरणों नाल जुड़ जाइए, उस वाहिगुरु जी के प्यार जुड़िए। समुची गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सानू उस वाहिगुरु जी की प्रेमा भगती में जोड़ती है। आप जी वडभागी हो जो गुरु की गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद मान रहे सी। सतगुरु जी दे, गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन इतिहास की कथा आप जी हर रोज़ श्रवण करते हो। वार्ता चल रही है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल साहब जी विच बैठ के मनुखता नूं जी दान प्रदान कर रहे हैं। दूरों दूरों गुरु के प्यारे गुरु चरणों च आके गुरु मत की दात ग्रहण करते हैं। उन्हां चों कुछ गुरसिखां दे प्रसंग चल रहे हैं।
ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਮੁਖੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਠ, ਕੋਈ ਤਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖੜ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਪਰ ਸੁਨੋ ਜਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ, ਜਹ ਸਮ ਅਪਰ ਨ ਸੁਖ ਦੇ ਜਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਠ ਯੋਗ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਦੇ ਰੁੱਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਰਵਰ ਫਲ ਪੂਰਬ ਹੋਏ ਸਾਵਾ, ਸਵਾਦ ਬਿਖੇ ਕੋਰਾ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਤਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਹੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਨ ਪੀਰੋ ਤਬ ਲਹਿ ਤੁਰ ਸਾਈ, ਬਿਰਛ ਬੀਚ ਤੇਲਾ ਰਸ ਆ ਪਾਈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਰਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਟਾਸ ਤੁਰਸ਼ਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਪਾਕੋ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਸੋ ਮਧੁਰ ਵਿਸਾਲ। ਉਹ ਫਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ, ਕਈ ਹਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੀਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਤੁਰਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਤਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ, ਤਿਨ ਕੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਵਿਦ ਜੋਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਚਿਤ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤਰਤ ਉਮਾਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਉੱਦਾਂ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਰਬੋਤਮ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਲ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਿਰਾਲੇ ਨਿਰਾਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਨਾਮੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਖ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅੱਖ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੂਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੱਤ ਖਰਾਬ, ਮੱਤ ਬਦਲ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਤ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੁਲੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
परमात्मा तो तेरे कोल ही है, नेड़ी है, पर तू अपनी मन की मत नहीं त्यागना चाहता। जे किते मन की मत त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो, इउं पावे हर दरसावड़ा न लगे तती वाह जियो। किते मन की मत त्याग के देख, पर बंदा कहता मत मेरी चंगी, इनू मैं उदे चुकी फिरना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते कि परमात्मा की प्रेमा भगती, प्रेमा भगती कदों पैदा होंदी है? जदों आपां गुरु पासों ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरबाणी च सतगुरु जी ने वार वार के कुंभे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। गुरु तो बिना ये मन टिकना ही नहीं, रब वाले बन्ने लगना ही नहीं है। मन नूं लाउणा कोई सौखी गल नहीं है। मन तो आप हुदरा है, मन तो बड़ा प्रबल है, मन तो नीवें पासे माड़े पासे औगण वाले पासे जाने लई बड़ा उतावल है, पर इनू काबू करना पैना। इनू काबू करने के लिए ज्ञान की लोड़ है। वो ज्ञान गुरु पासों मिलना है। ज्ञान का अर्थ एक किताबी जानकारी नहीं है, बाहरली इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान का अर्थ है कि साडा अंदरूनी ज्ञान कि आप मन नूं किवें टिकाउणा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं जो गुरु पासों सानू ज्ञान हुंदा है ना परमात्मा का। देखो गुरबाणी आप पढ़ते हैं, गुरबाणी श्री जपजी साहिब जी का पाठ करते हैं। सतगुरु नानक साहिब जी ने जिथे बचन कहे ने कि राती रुती थिती वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थावर की धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। धर्मखंड का जिक्र सतगुरु जी ने किया है। ये धरती धर्म कमाउण लई है, जिंदगी धर्म कमाउण दे लई है। जदों मनुख नूं धर्म की सोझी हुंदी है, धर्म दा अर्थ फर्ज, धर्म दा अर्थ ड्यूटी है। धर्म दा अर्थ कोई चिट्टे जां काले जां पीले कपड़े पाउण तो नहीं है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक चिन्ह करन तो नहीं है कि मैं मनुख हाँ, मनुख होने के नाते मेरी जिंदगी का फर्ज की है, ड्यूटी की, इनू धर्म कहा जाता है। जदों मनुख नूं धर्म की सोझी हुंदी है, फिर बंदा की है, फिर मनुख के अंदर ज्ञान पैदा होंदा है। सतगुरु जी कहते ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, उत्थे ज्ञान। फिर मनुख नूं परमात्मा की कायनात बारे, इस सृष्टि बारे, परमात्मा बारे पता लगता कि केते पौन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे कार्त कड़ी रूप रंग के वेश। जदों ज्ञान हुंदा है, फिर अंदर उस परमात्मा नूं मिलण दे लई चाव पैदा हुंदा है। सतगुरु जी का एक बड़ा प्यारा बचन है माज राग विच, जिथे लिखिया है कि सावन सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार, मनता रत्ता सच रंग, इको नाम आधार, बिखिया रंग कुड़ाविया, दिसन सभे शार, हर अमृत मूंद सुहावनी, मेरे साधु पीवनहार, जल थल मेल पूरिया रविया सिरजनहार। अगे चल के कि हर मिलने को मन लोचदा, अजहे परमात्मा नूं मिलन दे लई मन हुण लोचदा है। सिक पैदा हुंदी, भुख पैदा हुंदी, अंदर एक चाव पैदा हुंदा है परमात्मा नूं मिलण दी। जदों पता लगा कि परमात्मा दे सारे थावां ते रमे है, परमात्मा करके धरती ते हरियावल है, परमात्मा करके सानूं सुख मिलना है, फिर उस परमात्मा नूं मिलण दे लई अंदर एक वैराग पैदा हुंदा है, खिच पैदा हुंदी है। वो वैराग जदों पैदा हुंदा है ना, मनुख दिन रात उस परमात्मा नूं मिलण दे लई वैराग च रहिंदा है। सो भाई साहब जी दस रहे ने कि की करदा है मनुख कि हर वेले प्रथमे रुदन करत चित माहे, प्रीतम दर्शन धरत ओ माहे। प्रीतम दर्थ ओ परमात्मा वाहिगुरु, उस परमात्मा दे दर्शनां लई अंदर एक उमाह पैदा हुंदा है, ते उस परमात्मा दे वैराग विच महनीर वह वह चले जियो। दिन रात उस विजोग विच ओ इवें उमाह च रहिंदा है, उहदियां अखां तो जल इवें कह लो कि वैराग दा जल वगदा रहिंदा है। विछड़े हम आते दुख पावे, त्रिरग स्वासन ले पछतावे। वो वैराग किस चीज़ दा है? वो इस गल दा कि परमात्मा नालों असीं विछड़े हुए हैं। मेरे दुखों का कारण है कि मैं परमात्मा नालों विछड़िया होया, ताइयों मैं दुखी हाँ, होर कोई कारण नहीं है। गुरबाणी का ये अटल निर्णय है कि हर के नाम बिना दुख पावे। वाहिगुरु नालों टुटण करके असीं दुखी हाँ। परमेश्वर नूं भुला दिता है, हर बिसरत सदा खुआरी। उस परमात्मा नूं भुला दिता है, खुआर असीं तां हो रहे, और कोई कारण नहीं है। तो मनुख नूं जदों एहसास हुंदा ना कि मेरे दुखों का कारण परमात्मा तो विछोड़ा है, फिर उस परमात्मा नूं मिलण दे लई दिन रात वो उतावला रहिंदा है, खिच पैदा हुंदी, वैराग पैदा हुंदा है, बिरहों पैदा हुंदी। बिरहों का अर्थ हुंदा है जो साडा परमात्मा तो विछोड़ा है,
ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦੀਰਘ ਸਵਾਸਨ ਲੈ ਪਛਤਾਵੇ। ਦੀਰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਉੱਭੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਪਛਤਾਉਣਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੰਚਤ ਹੋਏ ਗਦ ਗਦ ਬਾਨੀ, ਕਬ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਨ ਠਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਉ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਅਵਸਥਾ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਮੁਖ ਕੋ ਸਾਵਾ ਹੋਏ ਰੰਗ, ਸੁਧ ਭੂਲੇ ਸਭ ਅਧਿਕ ਅੰਗ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਸਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਯੋ ਜਯੋ ਵਦ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰਾ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਹੋਤ ਆਹਾਰ ਛੁਟੇਰਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕੋ ਭੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੀ ਗਮ ਹੋਏ ਥੋਰੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਦੇ ਵਿਖਾਦ ਅਧੀਰਾ, ਬਦਨ ਬਰਨ ਹੋਏ ਆਵਤ ਪੀਰਾ। ਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਨ ਬਰਨ ਹੋਏ ਆਵਤ ਪੀੜਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿਲਤਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੀ ਜੋ ਬਾਤ ਬਤਾਵੇ, ਅਸ ਸੰਤਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਦਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਢੁੰਡਾਊ ਹੋਈਏ, ਖੋਜੀ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਟ ਹੋਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਨ ਪਿਖ ਕੈ ਪ੍ਰਿਯ ਮਿਲਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਕਟ ਜਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਤ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸਰਦਾ ਹੈ,
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਸਰਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏ? ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਟੀਚਰ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈਏ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਂਝੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਕੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਗੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਬ ਵਧਿਓ ਵਧੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਮੈਂ ਹੋਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਖਿੱਚ, ਪਿਆਸ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਮੁਖ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਮਨ ਕਿਤੋਂ ਨ ਧਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬੀ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਧੁਰਤਾ ਤਬ ਹੋਏ ਆਈ,
ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਸੀ, ਬਿਰਹੋਂ ਸੀ ਨਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਧੁਰਤਾ ਤਬ ਹੋਏ ਆਈ, ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੈਲੈਂਸ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਕੰਜੂਸ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਡਿਡ ਅਭਿਆਸ ਗਿਆਨ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਗਤ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਸਰੂਪ ਨਿਹਾਰਨ ਚਾਹਾ, ਇਹ ਸੁਰ ਜੀਵ ਅਭੇਦ ਉਪਾਹਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ, ਮੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਲਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਭਿਖਾਰੀ। ਐਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ परमात्मा ने दे जानी मेहनती बंदे नूं, और मेहनत करना साडा अधिकार है। दुनिया की दौलत कमाना अधिकार है, पर चिंता करना कोई अधिकार नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं फिर बंदा उस परमात्मा के प्यार जुड़दा, उन्होंने अपने स्वरूप का पता लग जाता कि मैं कौन हाँ, मैं धरती ते लैन की आया, मेरी जिंदगी का मकसद की है, मैनू जिंदगी च रहना किवें चाहिदा, इस गल का पता लग जाता है। सत चेतन आनंद ब्रह्म रूप नभ सम बाया पियो चलत अनूप। सत चेतन आनंद, वो सत दा अर्थ सदा कायम रहने वाला परमात्मा, चेतन स्वरूप, जड़ दे विच भी चेतनता उन्हें पैदा की। आनंद दा घर परमात्मा जिहड़ा मनुख नूं पता लगता है कि मैं तो उस परमात्मा दी अंश हाँ, वही मेरे अंदर है, मैनू दुखी होने की की लोड़ है। फिर मनुख सदा ही उस परमात्मा दे प्यार जुड़ के जो अनूप है, जिदी उपमा नहीं की जा सकती, मनुख आनंद विच लिवलीन हो जाता है। इस प्रकार जे भगत कमावे एकता ब्रह्म रूप होए जावे। जिहड़ा इस तरीके नाल परमात्मा दी भाव भगती करदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ परमात्मा 'ਚ अंतर ही कोई नहीं रह जाता। मनुख दी जिंदगी का मकसद है परमात्मा बनना। असी रोज़ एक गुरु का बचन पढ़ते, भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलने की यह तेरी बरिया। गोविंद नूं मिलण लई आए असी कोई विद्वान बन लई, धनवान बन लई, व्यापारी बन लई, जां केवल डॉक्टर बन लई नहीं आए। ये चलो जिंदगी की लोड़ है, भी असी आए हाँ परमात्मा बनने लई। मनुख ने परमात्मा बनना है, जिंदगी की यह मंजिल है। मनुख परमात्मा बन सकता है, केवल मनुख बन सकता है। सतगुरु जी का बचन, जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी, जिन हर जपिया से हर होए। ਜਿਹੜੇ परमात्मा का सिमरन करते हैं वो परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा दयालु है ना, वो भी दयालु हो जाते हैं। परमात्मा समुची मानवता का भला करता है, वो ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह, वो सरबत के भले लिए विचरते हैं। परमात्मा किसी नाल वैर नहीं करता, ਜਿਹੜੇ परमात्मा नूं चेते करते वो भी निर्वैर हो जाते। ये है परमात्मा बनना। परमात्मा वाले गुण जिंदगी च आ जाते हैं कि उन्हों के सुभाव नूं, उन्हों के विहार नूं देख के दुनिया पता की कहती, यह बंदा तो रब का ही रूप है, ये तो रब वर्गा है जी। बस रब वर्गे बन ली आप आए सां, असीं को माया वर्गे नहीं सी बन ली आए, असीं को पशुओं वर्गे नहीं सी बन ली आए। साडी जिंदगी का मकसद है रब वर्गे बनना, भाव रब्बी गुण साडी जिंदगी च आ जाण, अंदर प्यार आ जाए, अंदर साडी संतोख आ जाए, सहज आए, सहनशीलता आ जाए, सरबत दे भले दी गल आए, अंदरों वैर खत्म हो जाए, ईर्खा खत्म हो जाए, तृष्णा खत्म हो जाए, अवगुण मिट जाण। यही रब बनना है, इसे जिंदगी च बनना है। शरीर छड्ड के नहीं बनना कि कदों मरीए तो रब दे आपां सचखंड पहुँचांगे। उस सचखंड की नहीं सानूं लोड़ जिहड़ा मरण तो बाद मिलदा है, वो पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना, की पता किस नूं मिलिया कि नहीं मिलिया। जिहड़े चले गए सानूं की पता मिलिया कि नहीं मिलिया उन्हां नूं। इसे जिंदगी च सच विच लिवलीन होने, सच दे मार्ग ते चल के सचखंड दे वासी बनना है। पर कदों होएगा, जदों ये गुरु के बचन कमावांगे। तिन्हों सुन के पए आनंद खान माया अर गोबिंद। ये व्यक्ति जिन्हां दा नाम सी भाई खानू ते माहिया, ये दोवें पिता पुत्र सन। इन्हां नाल तीसरा सी गोविंद। ये तिन्ने ही गुरु की हजूरी च आए। इन्हां ने सवाल किया सी कि महाराज ये जिंदगी अंदर दुखों तो मुक्त होने का तरीका की है। सतगुरु जी ने कहा सी प्रेमा भगती, परमात्मा की भगती। प्रेमा भगती दस कि परमात्मा नूं प्यार करो। रब दे नां ते शरीर नूं कष्ट देण दी लोड़ नहीं है, भुखिया रहण दी लोड़ नहीं है, घर छड्डण दी लोड़ नहीं है, कंमकार छड्डण दी लोड़ नहीं है, इधर उधर भटकण दी लोड़ नहीं है। रब नूं प्यार करो। ये गुरु की बाणी कहती, साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पावो। जिन्हें परमात्मा नाल प्यार किया है उन्हें परमात्मा नूं पा लिया है। परमात्मा नाल प्यार असां किरत करदिआं पाउणे। रब दीआं बेअंत दातां रब ने सानूं दित्तियां ने। उन्हां दातां दे राहीं, उन्हां दातां नूं रब दी बख्शिश जाण के उहदे धन्नवाद विच जिउं-जिउं जुड़ांगे, जिउं-जिउं रब दा शुकराना करांगे, तिउं-तिउं साडे अंदर परमात्मा दा प्यार प्रबल होवेगा। ये प्रेमा भगती दा मार्ग है, सहज मार्ग है गुरमत दा। ये गुरमत दा गाडी राह है, सब तो सौखा तरीका, सब तो सहज मार्ग, जिन्हों आप गाडी राह पता किनू कहते, एक होंदियां ने पगडंडियां।
ਪਗਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੀਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਬਸ 3 ਪਿਲਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ 100 ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।